शुभ अपराह्न पिला माने शुभ अपराह्न पिला माने आज भर्चुआल क्लास रे उपस्थित थिबा समस्त छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री माननकु स्वागत एवं शुभेच्छा। मोर ना हूँ सत्यभामा नायक। मु सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय धर्मशाला शिक्षयित्री। पिला माने आज आमे तुमर अष्टम श्रेणी भाषा जो विषय से साहित्यिका बही अच्छी ना तार आमे गद्य विभाग रोगी सेवा यही पाठटी को पढ़िबा। तेबे पिला माने सेवा आमे सबू बहुत सेवा करुछु। कौन कौन सेवा करुछु? मनीषर सेवा करुछु, पशु पक्षी सेवा करुछु। कौन सी लोक जदि असुविधा पड़ुछि ताकू साहाय्य करुछु से भी सेवा। भगवान सेवा करुछु। एमिति आमे बहुत सेवा करुछु। हेले आज आमे जो पाठटी पढ़िबा से पाठर प्रसंगर नाम होछि रोगी सेवा। रोगी किए ना जी रोगरे पड़िछि, जार स्वास्थ्यर किछि असुविधा हो जाइछि, सुस्थ स्वास्थ्यर तार विभ्राट होइछि, ताकू किछि रोग हो जाइछि, सेई लोक को आमे रोगी कहूछु। हेले प्राबंधिक लेखक एठी रोगी सेवा पाठरे आम पई कौन वार्ता देइछंती, कौन लिखि जाइछंती से विषय रे आमे जानिबा। तेबे चलो स्मार्ट बोर्ड पाखକୁ ଯିବା ଆଉ ए विषय रे जानिबा। माने आज आमे जो पाठ पढिबा ए पाठ को तुमे आउरी गभीर भाबरे पढी बुझिबाकू चेष्टा करिवो एवं चिंता करिवो। देखो एठी चित्रटी देखुछ, देखिथबो भी आगरु चित्रटी देखिछ कि नाही? कोथरे देखिछ? रामायण पुस्तक देखिछ? सेइथिरे देखिथिबो, सुनिथिबो एही मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमारଙ୍କ विषय। श्रवण कुमारଙ୍କର पितामाता थिले अंध। तांकर एई पुत्र पितामाताଙ୍କର कामरे भावरे गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को नेबा पई कांधरे निज कांधरे उठेइछे। हमें अधिक जानिबा पाठागार अछि विद्यालय रे। तापर देखो तो यांको भी जानिथिबो ये किए मदर टेरेसा। एई मदर टेरेसा रोगी तांकर निजर नथिले, ता संसार रो लोक सेवा करूथिले। जे लोक को लोक निज आत्मीय लोक मध्य रोग हेछि बोली जानिले ताकू घर गारू बासंद कर रोगी को सेवा करी सुस्थ करी समाज रे गुटे सुस्थ मनीष भाव आज से रोग आमर गोटे साधारण रोग हो तेरेसा आम समाज पंडित उत्कलमणि गोपबंश विषय आम चतुर्थ पंचम श्रेणी कविता निज स्वार्थ को त्याग करी से निज जाति भाई सब समय मानव जीवन नुह केवल कर्मे जीए नर कर्म एकातार जीवनर मानदंड मानव प्रतिष्ठा करथिले सत्यवादी वन विद्यालय। जो विद्यालय रे छात्र माने जो छात्र पाठ पढ़ुला से गोटे उत्तम छात्र, उत्तम नागरिक, उत्तम समाज मनीष भाव में आसी समाज रे छिड़ा होउथिला, समाज पई कार्य करतार गौरव भाव में आज नामित होइछंती। एबे आजिर एई रोगी सेवा प्रसंग रे जो पाठटी पढ़िबा प्रसंगटी को लिखिसंती उदयनाथ षडंगी। तांको विषय रे जानिबा मध्य हमर एई सत्यवादी वन विद्यालय छात्र उत्तम नागरिक, उत्तम संतान कोन लिखिसंती। लेखकंकर नाम होछि उदयनाथ षडंगी। ओडिशार जगतसिंहपुर जिला सीपी ग्राम रे 1905 मसीहा मार्च मास 16 तारिख दिन जन्म ग्रहण करथिले। आ तांकर मृत्यु होइतिला 1949 मसीहा जनवरी मास 8 तारिख रे। आ तांकर रचित शिशु साहित्य पुस्तक मानक मध्यरे तोकुमुसी, चकाचका भौरी, जन्म मामू, बिलुआ ननार बाहाघर, मिनीर मन कथा, आम ग्रह उपग्रह, जलजंतु सीरीज, आदिवासी कथा आदि प्रसिद्ध लाभ करिछि। तापरे तांकर गोटे उपन्यास अछि जार नाम होछि तम ककांक कुटीर। एटा हमर अन्य भाषा रे लिखित थिला, ताकु से ओडिया रे अनुवाद करिसंती, जहा ओडिया साहित्यर पाठक मानक मध्यरे विशेष आदर्श लाभ करी। तांकर आत्मजीवनी गांधी महाराजांक शिष्य पुस्तकटी बहु भावरे शिक्षण विषय वस्तु पर आधारित। आजिर आमर पठित प्रसंग
ଏଇ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏଇ ପୁସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଆମର ଲେଖକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ପିତା ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଓ ତାଙ୍କରି ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏକଥା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଏହି ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରୁ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ, ସେବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ଲେଖକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସେବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ସେଇ ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ରୋଗୀ ସେବା ପାଠଟିକୁ ବାହାର କର। ଦେଖ ପୃଷ୍ଠା ଅଛି 33 ପୃଷ୍ଠା। ବାହାର କର ପାଠଟିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା, ପଠନ କରିବା। ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀର ଛାତ୍ର ସାନ ସିନା, ତେଣୁ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲି। ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆସି ଦେଖିଲି ବାପା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ତଳେ ଶୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଅଛି। ମାଟି ପିଣ୍ଡା ରକ୍ତରେ କାଦୁଅ ଭଳି ହୋଇଗଲାଣି। ବୋଉ ଘର ଭିତରେ। ଭାଇନା ଦୁହେଁ ବୋଧହୁଏ ନାହାନ୍ତି। ବହି ସିଲଟ ସେଇଠି ରଖିଦେଲି। ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ରକ୍ତ ଦେଖି ଦେହ ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଗାମୁଛା ଚଉତାଇ ଗୋଡ଼ରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଗାମୁଛା ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ରକ୍ତ ବହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଘର ଭିତରୁ ବୋଉ ବାହାରି ଆସି ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା। ଉଭୟ ଧରାଧରି କରି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଶୁଆଇଲୁ। ବାପା ବାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ଭଙ୍ଗା କାଚ ପାଦରେ ପଶିଯାଇ ଏ ଦଶା ଘଟିଅଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୂରରେ। ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ସେତେ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା କେବଳ କଟାକଟି କରିବା ହିଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କାମ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଜ୍ୱର, କାଶ, ଝାଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଜାଣି ସମୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଠି ପାଖ ବେକରେ ସେ ଚଢ଼ୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଲୁହା ତତାଇ ମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଘା ହୁଏ। ତାହା ଶୁଖିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଦଶା ଏପରି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୈଦ୍ୟ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ପତର ଛେଚି କଟା ଘାରେ ପୂରାଇ ଦେଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କନା ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଛି। ଉଫ୍ ଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ବସିଲି। ଦେଖିଲି ବାପା ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉଁସୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁହଁ ବିକୃତିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ଅତି ବେଶୀ ହେଉଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରିଲି। ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଲି। ବୋଧହୁଏ ଟିକିଏ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ। ମୁଁ ସେହିପରି ବସି ରହି ପାଦରେ ହାତ ବୁଲାଉଥାଏ। ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲେ ରାତିଯାକ ବସି ରହି ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଉଅଛି। କୋଳ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଦର କରି କହିଲେ, ଯା ଶୋଇପଡ଼। ପରଦିନ ଦୂରରେ ଥାଇ ଶୁଣିଲି ବୋଉକୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ପିଲାଟା କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହିଁ। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଲଗାଇ ଦିଏ। ଯତ୍ନରେ କନା ବାନ୍ଧେ। ଦେଖିଲି ବୈଦ୍ୟ କଅଁଳ ଦୁବ ଘାସ କିଛି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣି ତାକୁ ଛେଚି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆରେ ମୋ ହାତରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଆଉ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଭିତରୁ ଦୁବ ଘାସ ଆଣି ଭଲ ରୂପେ ଛେଚି ଘାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ଘା ଶୁଖିଗଲା। ପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି, କଟା ଘାରେ ଦୁବ ଛେଚି କିମ୍ବା ପାଟିରେ ଚୋବାଇ ଲଗାଇଦେଲେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଘା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ।
15 ଦିନ ପରେ ପାଦର ଘା ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ଆଉଁସି ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼, ପିଠି, ଅଣ୍ଟା ଚିପିଦେଲି, ପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ। ଘରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଏଥିରେ ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ। 1927 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଘରେ ଆସି ରହିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଲା। 10-12 ଦିନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା। ରାତିରେ ପାଖରେ ବସି ରହି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲି, ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ। ସବୁଥର କପାଳରେ ହାତ ମାରି କହନ୍ତି, ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ, ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣିଲି, ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ତାଲିମ ପାଇଥିଲି, ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲି। ଘନ ଘନ ବିଛଣା ଚାଦର ମଇଳା ହୋଇଯାଉଥାଏ, ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଛଣା କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଉଠାଇ ଆଣେ। ମଇଳା ବିଛଣା ସଫା କରିଦିଏ। କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, କାଖ ପାଖରେ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିନଯାକ ତ ପାଖରେ ବସି ରହେ, ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୋଉ କି ଭାଇନା ରାତିରେ ସମୟ ସମୟରେ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେଇ ଆସି ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଏଣେ ମୋ ଆଖିକୁ ତ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣେ ବାପାଙ୍କର ଟିକିଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଗ ଖୋଜନ୍ତି ମୋତେ। ଶେଷ 3 ଦିନ ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଚେତନା ଆସେ, ଅତି ଆଦରରେ ମୋ ମୁହଁ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ରୂପ ଦେଲାବେଳେ ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଳ ଢଳ ମୁହଁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼ୁଅଛି। ଯଦି ଚିତ୍ରକର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାର ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲା, ଏଥିରୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି କିଛି ତ ବୁଝିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲୋକଲୋଚନରେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ସେବାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ତେବେ ଏଠି ଆମର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଚାଟଶାଳୀ। ପିଲାମାନେ ଆଗ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ, ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଗାଁର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ତାକୁ ଚାଟଶାଳୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଦେଖ ଚାଟଶାଳୀ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଟଶାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା। ପିଲାମାନେ ଗାଁ ଦେଖିଛ ତ? ଦେଖିବ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଘରର ଦାଣ୍ଡରେ, ମାନେ ଦାଣ୍ଡ ମାନେ ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଘରକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡା ଥାଏ। ଏମିତି ଏଠି ପିଣ୍ଡା ଥାଏ, ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସନ୍ତି। ତାପରେ ଝିମଝିମ। ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ଭାବି ନଥିବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ଆମେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିରି ପୁରା ଝାଳନାଳ ହେଇଯାଉ, ଆମକୁ ଝିମଝିମ ଲାଗେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଦେବା, ଲୋକଟି ଛିଞ୍ଚିତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ତା ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଇଏ ବାହାରୁଛି, ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଝିମଝିମ କୁହାଯାଏ। ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଦେହ ଝିମଝିମ ହୋଇଯାଏ। ଗାମୁଛା ଚଉତାଇ, ମାନେ ଗାମୁଛାକୁ ମାନେ 4 ଭାଗରେ ସଜେଇକି ରଖିବା। ଦେଖିବ ପୂଜକ ମାନେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଗାମୁଛାକୁ 4 ଭାଗରେ ଚଉତେଇକି କାନ୍ଧରେ ପକାନ୍ତି, ଏମିତି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟ। ବୈଦ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆଗ ବେଶୀ ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ନା ଚେରି ମୂଳି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଗଛ ଚେର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଏଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ସେମାନେ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠି ବୈଦ୍ୟ କିପରି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଛେଚି। ଛେଚି ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖିବ ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେମଦସ୍ତା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ। ମା ମାନେ ରସୁଣ ଟିକେ ଅଦା ଟିକେ ସେଠି ଛେଚି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି
छोट करती छेची कहुए। अदा को छेची महू मिसाई खाइले ठंडा काश भल हुए। काशुथुमा ठंडा होउथुबा हेले माँ मैंने अदा तुलसी पत्र छेची तार रस आनिकी मो सांगे मिसाई आमको दौरान से जो छोट करती छेचती रस बाहर करती छेची कहुए। मैंने आम तो अर्थ जाना आउ भी जदि किसी जान न तुम्हें जिते बड़े घरे पढ़ नीरव पठन कर अर्थ गुड़ी को खातार टिपि शब्द गुड़ी को खातार टिपि नेब और तुम विषय शिक्षकों बुझी जान। तेरे आम बर्तमान ये अनुच्छेदर आमर सार कथा टी जाना। ये सार कथा है आमर लेखकर बाल्य जीवन अनुभूति रही। आउ लेखक ये प्रथम चाटशाली जिते पाठ पढ़ुले से समय बापांकर जो सेवा करिसंती जेतेबेले से चाटशाली आसिसंती बापांकर गोड़े रक्त बाहरुची तार सेवा करिसंती गामुछा को तांकर उपस्थित बुद्धि घटैसंती से जाई तांकर बही बस्तानी को गोटे जगह रखी देकी से कौन करिसंती ना धरिथिबा गामुछा को से चौते देइसंती एवं से तांकर रक्त बाहरुथिबा जगह जोर रे बांधी देइसंती जा फल रक्तटी बंद होईची। तापरे रक्त बंद होला परे से तांको मां आसिसंती अरे कौन हैला ना एमती अरे तो भाई तो दीटा बड़ भाई थे भाई माने घरे नहांती वर्तमान करवा कौन तापरे कौन करछंती ना लेखक गाँर वैद्य पाखक जावाई बाहर डाक्तर सेतेबेले तांको गाँर सहर रे थिले किंतु एपरी काम पाई गाँर केही भी डाक्तर पाखक जाऊ नथिले। डाक्तर कहिले से माने बुझुथिले माने ऑपरेशन वर्तमान जोटा हम ऑपरेशन कहूछु माने कटाकटी हवा काम जोटा जो रोग रे कटाकटी हम से डाक्तर खानका जाऊले डाक्तर पाखक आउ डाक्तर पाखक गले जो गले डाक्तर काटिदेव बोली साधारण छोट छोट कथार वैद्य पाखक जाऊले किंतु वैद्य को समस्ते डरुले कौन पाई ना गाँव में वैद्य कौन करुले ना छोट छोट पिला मानकु जदि किछि हैला तापरे से कौन करुले आउ केबे हबो नाही बोली से गोटे लुहारे चेंख दौले लुहा को तते दौले आ देह छुई दौले माने ताकुवा लुहा को छुई देले केमती हबो बहुत कष्ट हबो पिला माने सेई कष्ट पाउथिले तापरे बहुत दिन परे घाटा सुखुथिला ले जो पिला मानकु सेई चेंख दिया हेतु से डरिबे कि नै ताको तेणु वैद्य को समस्ते डर लेखक मध्य डरुथिले किंतु करिबे कोन एबे तो भाई माने नाहंती तेणु से गले वैद्य पाख को गला परे से कोन करिसंती ना कहिसंती सब कथा तापरे वैद्य आसिसंती एवं तांकर सेवा करिसंती एपरि भाबरे जेतेबेले सेवा करिसंती किछि दिन परे से भल हे गला परे सॉरी भल हे गला परे तापरे लेखक कौन करिसंती तांकर सेवा करिसंती किपरि सेवा देखो वर्तमान जदि आम किसी कष्ट पाइला आमको जदि पेन होमें कौन कर पेन किलर खाई दौ जदि पेन किलर खाई दौ आमको कष्ट हो शोई पड़ू किंतु सेते पेन किलर न से कौन करते जो कष्ट होता आ माँ बापा एमती आम शब्द करते लेखक कौन पाखे बसिक सब आउसी देवा फल कौन होता भल लगुला से शोई पड़ुले जिते देखुले जे बापा पुआ माने सकाळ पर्यंत तांको पाखरे बसी से बहुत खुशी आ से जो खुशी हेइथिले तांकर जो सेवा पाई से तांकर प्रति जो खुशी हेइथिले सेटा तांको पाई थिबो आ सेई खुशी देखी लेखक को लागिथिला स्वर्गीय आनंद आमर विश्वास स्वर्ग रे बहुत आनंद मिले लेखक सेते बेले कहिथिले जे एटा स्वर्गीय आनंद आमे जदि कोनोसी गुरुजनकर सेवा करिबा आउ सेवारे जदि गुरुजन खुशी हेइ जिवे एटा होछि हमर सबुठारे तो एवं हमर सेटा हमर कर्तव्य पूर्ण हला बोली लेखक कहिसंती तापरे से कहिसंती पुणी ना जेते बेले से वन विद्यालय रे पढिसंती सत्यवादी वन विद्यालय रे सेठी एई सेवा विषय रे अनेक कथा जानिसंती सेठू शिक्षा करी आसीसंती तापर जेते से मेट्रिकुलेशन पास करछंती घर को आसीसंती बापांकर बयस सेते बढ़ी जाइछि तांकू 72 वर्ष बयस हो जाइछि वार्धक्य आसी जाइछि आ तांकू गोटे रोग होइछि कोन
ନା ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା, ଯୋଉଟା କି ଝାଡ଼ାଟା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ହଉଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଲେଖକ ସେବା କରିବାର। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2ଟା ଖଟ ପକେଇ ଦେଇକି ତାର ସେବା କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ଝାଡ଼ାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଖଟରେ ତ ସେଟା ସବୁବେଳେ ମଇଳା ହବ, ଯେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଉଠେଇ ନଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟକୁ, ଆଉ ସେଇ ଖଟର ସଫାସୁତୁରା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟକୁ ସେଠୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ସେବା କରିଥିଲେ। ଏଇ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଯୋଉ ଚାହାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଚିତ୍ର କରିପାରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଚିତ୍ର ଆମର ମୂଳ ତାର କଥା ଥିଲା ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦର। ତେବେ ତମେ ଘରେ ଯାଇକି ଆଜି ଯୋଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀରବ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢିବ, ଆଉ ଅଧିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ କଣ ଆମେ କରିପାରିବା ଘର ପାଇଁ, ଗୁରୁଜନ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ପଢିଲା ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? କହିବ ପିଲାମାନେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଭେରି ଗୁଡ। ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନାମ କଣ? ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ। ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ। ହଁ, ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରବନ୍ଧର ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ। ସାବାସ୍, ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଲେଖକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲେଖକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବିଶ୍ରାଗାଛ ସ୍କୁଲ। ଲେଖକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମନେ ପକାଅ। ଲେଖକ ପରିଚୟରେ ଥିଲା ଲେଖକ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଓ ଗାଁ ସିପି ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲେଖିନିଅ, 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 ମନେ ରହୁନି ନାଇଁ? ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସିପି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି? ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଢିଲା ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଇକି ଆସିଛି? ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ। ଲେଖକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି ନାଇଁ? ଲେଖକ କେଉଁଠାରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାର ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ? ଲେଖକ ଗୋପବନ୍ଧୁ। କହ, ଠିକ କହୁଛ। ଲେଖକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି। ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାର ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ। ବସ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣଗତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାର ଉଲ୍ଟା ବିପରୀତ ଅର୍ଥ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ। ଅସହଯୋଗ। ଭେରି ଗୁଡ। ଅସହଯୋଗ। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ। ରୋଗମୁକ୍ତ। 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 ଦିବସ। ରଜନୀ। ରଜନୀ। ରଜନୀ ଦିବସ ରଜନୀ। ଦିନ ହେଇଥିଲେ ରାତି, ନାଇଁ ଦିବସ ଯେହେତୁ ରଜନୀ ଅର୍ଥ ଏକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଶବ୍ଦକୁ ଲଗେଇକି କରିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅଭିଶାପ। ଭେରି ଗୁଡ। ଅଭିଶାପ। ସମ୍ଭବ। ସମ୍ଭବ। ଅସମ୍ଭବ। 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 ଠିକ ଠିକ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन देख, निम्नलिखित शब्द गुड़िक सहित अक्षर संयोग करी नूतन शब्द गठन कर। देख एठी येलो कलर जो शब्द गुड़िक अच्छी देखिल शब्द, ए प्रत्येक शब्द रे अ अक्षर को जोड़ी शब्द गठन करिवो। देख हितकर, हितकर सहित अ लगेकरी शब्द गठन कर, कौन हबो? अहितकर। वेरी गुड। अहितकर लिखिनियो, खाता रे लिखिनियो। चैतन्य। चैतन्य। अचैतन्य। अचैतन्य। वेरी गुड। वास्तव। वास्तव। अवास्तव। वेरी गुड। अवास्तव। अवास्तव। गोचर। अगोचर। 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 हाँ अगोचर। शाबाश। सामान्य। असामान्य। असामान्य। ठीक अच्छी। असामान्य। शाबाश। देखिनेल खातार लिखिनेल तो ठीक अच्छी। देख 4 नंबर देख, आस रोगर बैराग है, रोगर बैराग परी निम्नलिखित शब्द गुड़ी को नहीं युग्म शब्द गठन कर। शब्द दिखाई तार युग्म शब्दटी पाखे लिख। ये शब्द रही कौन कौन? भोक, दुब, गोड़ आउ छट। एठी जेमती दिगला रोगर बैराग युग्म शब्द, सेमती एई शब्द गुड़िकर युग्म शब्द कहब। भोकर कौन हम? भोक। भोकर युग्म शब्द कह। भोकर युग्म शब्द भोकर शोष। देख कौ स गुड़ाक लगुच, देख सेटा जदि स बदल देव फिर तार अर्थ अलग हो भूल हो जाए। भोकर शोष है तालव्य सरे उकार आउ मुदनस लगे। दुबर युग्म शब्द कौन हम? दुबर युग्म शब्द घास। दुबर सर्प। घास। 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 अच्छा भेरी गुड। दुब घास। शाबाश। दुब घास। तापर देख गोड़, गोड़र हाथ। 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 गोड़ अच्छी जोड़ी शब्द गोड़ हाथ अच्छी नहीं। ठीक ठीक। गोड़ हाथ। तापरे छटर बड़। शब्द बड़। 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 छटर। छटर युग्म शब्द जोड़ी शब्द पट। 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 शाबाश शाबाश। छट पट नहीं देखिल ठीक अच्छी। वर्तमान आम यही अनुच्छेद रु किसी गृह कार्य नवा, घर पाई काम नवा। गोटे काम रहा नीरव पठन कर। जदि कौन शब्द कि कौन वाक्य तुमको अबुझा लगुच बुझीपारुना ताहेले तुमर विषय शिक्षक ठारू बुझी पार बुझिकी आउे गृह कार्य लिख उदयनाथ षडंगी विषय 10टा वाक्य लिख लेखक विषय। ठीक अच्छे, यहाँ लिखि नियो गृह कार्य।